السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان، یہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ بہت کچھ کہا گیا دونوں کی جانب سے، اور پھر بالخصوص جب گورنر سندھ، سابق گورنر سندھ یعنی کہ اب سابق ہو گئے ہیں کامران نذیر صاحب، وہ گئے تو کہا گیا جناب یہ پارٹی کے کہنے پر ہوا ہے اور نون لیگ نے یہ فیصلہ خود سے نہیں کیا۔ تو لگتا یہ تھا کہ جس طرح فاروق ستار صاحب نے کہا کہ حکومت سے باہر آ جانا چاہیے ایم کیو ایم کو، اب کوئی جواز نہیں رہتا، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھا ہم نے یہ کہ حکومت سے باہر آنا نہ آنا تو بہت دور کی بات۔ خالد مقبول صدیقی صاحب چلے گئے آصف علی زرداری صاحب کے پاس، کراچی میں ہی ان کے گھر پر جا کے انہوں نے ملاقات کی، اور وہاں کیا کچھ طے ہوا ہے تو خبریں جس قسم کی باہر آ رہی ہیں کہ جناب شاید پاکستان پیپلز پارٹی نے آفر کی ہے ایم کیو ایم پاکستان کو، اور کہا گیا ہے کہ جی 4 وزارتیں چونکہ ابھی باقی ہیں، جو ایک قانون سازی ہوئی ہے کہ اتنی وزارتیں ہو سکتی ہیں، اتنے مشیران رکھے جا سکتے ہیں، تو 2 مشیر بھی مل سکتے ہیں۔ اگر یہ باتیں واقعی سچ ہیں تو کیا ایم کیو پاکستان اس پیشکش کو قبول کر لے گی، اور کیا کراچی کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، بالخصوص جو ایم کیو پاکستان کے ایم این ایز کو فنڈ ملنا تھا اور جس کے بارے میں کہا گیا کہ جی سندھ حکومت نے خط لکھ کر رکوا دیا، ورنہ ہمارے پاس وہ پیسے آ رہے تھے اور ہم خرچ کرتے اپنے لوگوں پر، ان کی ترقی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے، اس پر بھی بات ہوئی ہے۔ اور اس ملاقات کو کرانے میں کہا جاتا ہے کہ محسن نقوی صاحب کا بڑا اہم کردار ہے۔ اسی پر ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نجم عالم صاحب موجود ہیں، اور ان سے پوچھیں گے جناب کیا صورتحال ہے۔ بہت شکریہ نجم عالم صاحب، کیا کہیں گے یہ جو ملاقات ہوئی ہے بڑی انسپیکٹڈ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو غم و غصہ کا اظہار کر رہی تھی ایم کیو ایم پاکستان کے ہمارے گورنر کو ہٹانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار ہے، ایسے میں پھر زرداری صاحب سے ملنا خالد مقبول صدیقی صاحب کا، تو یہ ان کی ریکویسٹ پہ ہوا ہے یا زرداری صاحب نے ویسے بلا لیا انہیں؟ نہیں، انہوں نے یہ چیزیں میڈیٹیشن بھی ہوتی ہے کہ کسی طرح ماحول بنایا جائے، وہ ملنے آئے، موسٹ ویلکم۔ ہم کبھی کسی کو ملنے سے منع نہیں کرتے، ہم تو پولیٹیکل پارٹی ہر ایک کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ بات چیت سے مسئلے حل ہوں گے، تو آتے اور ٹھیک ہے۔ گورنر پہ ہمارے بہت تحفظات تھے، وہ جس قسم کی لینگویج استعمال کر رہے تھے، صوبے میں لسانیت کی لڑائی کی باتیں کرنے کی طرف لے جا رہے تھے، ہم نے اعتراض کیا کہ بھائی اس طرح گورنر کا عہدہ اس کے یہ کام کے لیے نہیں ہے، وہ ایک آئینی ہوتا ہے، ان کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے، اور آئی ایم تھینکفل ٹو فیڈرل گورنمنٹ کے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں، این ٹی ایم بھی خوش ہے ان کے، ورنہ یہ آپ دیکھ لیں فاروق ستار کے علاوہ کسی نے ان کی حمایت میں نہیں بولا ہے، بلکہ یہ تو میئر صاحب ان کے گورنر صاحب کے سابق کے الفاظ تھے کہ این کیو ایم میں بھی لوگ میرے لیے نہیں بول رہے، تو این کیو ایم والے خود آدھے سے زیادہ انہوں نے خوش ہیں کہا، کہ ساتھ میں یہ بھی کہا نجم صاحب کہ ان کی کوئی مجبوریاں رہی ہوں گی۔ مجبوریاں وہ تو پھر وہی بتائیں مجبوریاں کیا ہیں، وہ ان کے این کیو ایم کے بہت سے لوگ ان سے کچھ نہیں تھے، تو آپ سے کہ جو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اوپر سے آ کر گورنر بن گئے، ہم جو اتنے سارے لوگ اتنے عرصے سے این کیو ایم کی جدوجہد کر رہے تھے، ہمیں کوئی اسپیس نہیں ملی، تو وہ اس سے خوش نہیں تھے۔ صحیح بات ہے۔ اچھا سر، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے تو یہ ملاقات کسی کہنے پہ ہوئی؟ محسن نقوی صاحب نے ریکویسٹ کی زرداری صاحب سے کہ ملنے ان سے، اس طرح ہوا ہے؟ اب میں ایگزیکٹ تو نہیں بتا سکتا کہ کس طرح سے یہ ملاقات ہوئی، لیکن اچھا ہے کہ 2 پولیٹیکل لوگ ملے ہیں، اور یہ اس کو آپ اس کو پازیٹیو وے میں دیکھیں نا، کہ بیٹھ کے پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کی بات ہوئی، تو میں تو اس کو پازیٹیو وے میں دیکھوں گا، اس میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ڈھونڈوں گا۔ تو سر بات کیا ہوئی پھر؟ یہ حکومت میں نہیں، شامل کرنے کے لیے آفر ہم کی تو ان گئی ہے؟ کو بہت پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ آپ آ جائیں، سندھ کی گورنمنٹ میں یہ خود ہی نہیں آتے تھے، اگر وہ اس دفعہ تیار ہوتے ہیں آنے کے لیے، ہمارے دروازے کھلے ہیں، وہ آئیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کے سندھ کی خدمت کریں، ایم کیو ایم بھی آئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اور آفر کر دیے نہیں آپ کی جانب سے کہ بھئی آنا چاہیں تو آ جی، جائیں؟ ہم تو چاہیں گے کہ یار دیکھیں، ہم اس صوبے کو اپنے بہتر کرنا ہے، ملک میں اس نہیں، وقت جب جو آپ کے پاس حالات نمبر ہیں، اتنے زیادہ ہیں، ان کی ضرورت تو نہیں ہے آپ کو، پھر کیوں شامل کرنا دیکھیے چاہتے خالی ہیں؟ ضرورت یا اس کی بات نہیں ہوتی، بعض جگہ پہلے بھی جب 2008 میں ہم نے سندھ میں ان کو رکھا تھا، اس وقت ہمارے پاس ہمیں ان کی ضرورت نہیں تھی ووٹوں کی، لیکن ہم نے پھر سر بھی رکھا تھا ان کو اپنے ساتھ۔ اس وقت تو ایک طاقتور ایم کیو ایم تھی، اور اس وقت تو زرداری صاحب بھی 90 جایا کرتے تھے، آپ کے بڑے بڑے وزیر جاتے تھے، ہاں، تو ہم اب نے یہ آپ سے ریکویسٹ کرتے پھرتے ہیں کہ خدا کے لیے تھوڑا سا ٹائم دے دیں، اب تو سچویشن تبدیل ہو گئی نا۔ یہ الفاظ نہیں کہوں گا کسی کے لیے کہ وہ ریکویسٹ کرتے پھر رہے سر ہیں، میں اس کا لیکن سر میں دہرا دیتا ہوں نا، یہ الفاظ ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے کہ پچھلے 1.5 سال سے بلاول صاحب سے ہم ریکویسٹیں کر رہے ہیں خدا کے لیے ملنے، وہ مل نہیں رہے، تو اس سے زیادہ میں کیا کہوں اب؟ ان کو بات یہ نا کہ جب وہ گورنر صاحب نے ایسا ماحول پیدا کر دیا تھا کہ نہیں مل رہے تھے ہمارے، حالانکہ ہمارے بہت ریزرویشن تھے، ہماری
लोकल पार्टी को एमक्यूएम से बहुत रिजर्वेशन है, क्योंकि हमने जो कुछ भुगता है एमक्यूएम के मजालिम, वो तो हमें ये भूले नहीं है। तो सर ये लेकिन फिर भी हम आप भुगते भूले भी नहीं। नहीं है और फिर शामिल भी करना चाहते हैं, किसके लेकिन कहने हम पे? मुल्क के मफाद में या सूबे में बेहतरी लाने के लिए उनको भी साथ बिठाने को तैयार हैं। तो मुल्क के मफाद में गवर्नर साहब को चलने देते हैं? गवर्नर साहब के खुद उनकी अपनी पार्टी बहुत मुखालिफ थी, जब तो कोई बोल नहीं रहा उनकी हिमायत में, हमें क्यों कह रहे हैं? सर वो तो जब आए थे उस वक्त भी वो कहते थे हमारा नहीं है, लेकिन बाद में तस्लीम तो कर लिया उन्होंने। अब भी जाहिर है जो वो कहते थे हमारा नहीं, उनमें से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है शुक्र अदा किया हो। एमक्यूएम में भी कई ग्रुप हैं, इस पर बहुत ज्यादा शार्प है। मुस्तफ़ा कमाल अलग रुख पे हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी अलग रुख पर हैं, फारूक सत्तार अलग रुख पे हैं। उनकी अपनी अंदरूनी इतनी लड़ाइयां हैं कि वो किसी चीज पे फैसला नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा सर, ये मुलाकात चलें, मान लिया कि किसी कहने पर हो गई, रज़ाई साहब ने टाइम दे दिया उनको और आपने हुकूमत में आने की पेशकश कर दी, तो उन्होंने क्या वक्त मांगा है कि इतने अरसे बाद जवाब देंगे वो? उन्होंने कहा कि हम आपस में अपनी राब्ता कमेटी जो भी बातें हुई हैं कि खालिद, उन्होंने हमारा व्यू सुना, हमने उनका व्यू सुना, अब वो जाके अपनी राब्ता कमेटी से या उससे फैसला करेंगे। प्रेसिडेंट साहब भी चेयरमैन साहब को ब्रीफ करेंगे और उसके मुताबिक फिर पार्टी की लीडरशिप फैसला करेगी। अच्छा, 4 वजारतें वो कहते हैं जी गैर अहम सी हैं जिनकी जानिब आप लोगों ने इशारा किया, ये 4 बाकी हैं, अगर आते हैं तो ये ले लीजिएगा। ले लें, हमें कोई तरह नहीं। और मिलजुल अगर कर हमारी पार्टी क़यादत फैसला करती है कि इनको 4 वजारतें देनी है तो बिल्कुल दे दें। अच्छा, ये सर इसलिए फैसला तो नहीं किया आपने कि जी अच्छी बात है, फिर मेयर पे भी बंद हो जाएगी तनकीद और सिंध गवर्नमेंट पे तनकीद बंद हो जाएगी, 17 साल में किया कुछ नहीं है, तो वो बात भी खत्म हो नहीं, जाएगी। हमें कुछ तनकीद का डर नहीं है, लेकिन हम माहौल अच्छा रखना चाहते हैं सूबे में। अगर ये भी हुकूमत में आ जाते हैं तो माहौल अच्छा होगा, मैं समझता हूँ। और कराची के तो लोगों इनके को बगैर माहौल अच्छा नहीं है? नहीं, देखिए माहौल तो इस वक्त भी पॉलिटिकली बहुत अनसेट गर्म है, पीटीआई से इससे उससे। अगर ये हमारे साथ बैठ जाते हैं तो सूबे में अच्छा एक वो जो अभी बीच में गवर्नर साहब ने जो आग लगाने की बातें की थी सूबे को तकसीम करने की, वो सारी कूल डाउन हो जाएंगी। सर देखिए, सुबह की तकसीम की बातें तो रोज़ाना सुबह दोपहर शाम खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी करते हैं, उनके बारे में तो आपके ख्याल अब वो कुछ जब और अगर हैं। हुकूमत में आएंगे तो फिर नहीं कर सकते ना, तो फिर जबान नहीं मत कर सकेंगे। अगर कोई हुकूमत में बैठ के करेगा तो हम उसको एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जाहिर है, जाहिर, यही मैंने कहा ना कि असल बात तो यही है कि फिर खामोशी, आपने कहा अच्छा है खामोश हो जाएंगे। नहीं, अच्छी बात है कि हम देखिए ना, क्या फायदा होगा अगर इस किस्म की नफरत बढ़ेगी तो फिर लसानी फसाद होंगे। तो फिर आप लोग जो एतराज़ अभी आपने किया हुआ है कि एमएनएस का जो फंड वहाँ से आना था वो भी बंद करा दिया आपने? ये नहीं, हमने बंद नहीं कराया था, ये गलत बात है। हमने उस पे कुछ ये कहा था कि आप उसको कराची में जो सिस्टम है, केएमसी है, वाटर बोर्ड है, आप इनके थ्रू कराएं, ठीक है? वो आप हम कराते रहते हैं काम। अगर आप वाटर एंड सीवरेज के काम जो इस्लामाबाद से कोई कंपनी आके करेगी, उसको यहाँ के सिस्टम्स का नहीं पता, फिर प्रॉब्लम होती है बाद में। हमने उन पैसे, हमें तो अच्छा है कराची में पैसे लगे, वो लेके आए करें, हमें कोई, लेकिन हमारा सिर्फ ये था कि आप उसको किसी थर्ड एजेंसी से कराने के बजाय आपके जो पानी और सीवरेज के काम है आप वाटर बोर्ड से कराएं, ये केएमसी से कराएं। अच्छा, ये अगर कराएं काम, लेकिन नजमी साहब ये अगर अगर ये हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर ये एतराज़ आपका जो है ये ख़त्म हो जाएगा? नहीं, फिर तो मेरे ख्याल में इनको खुद ही ये बात समझ लेनी चाहिए कि अपने देखिए हमारे एमएनए को भी जो फंड मिले हैं वो करा रहे हैं ना, केएमसी से करा रहे हैं, टाउन से करा रहे हैं, वाटर बोर्ड से करा रहे हैं, एक सियासी वर्कर के तौर पर नजमी आलम साहब, क्या आप इन फंड्स को अच्छा समझते हैं? हालांकि लेजिस्लेशन काम होता है एमएनएस का, उनको फंड दे दिए जाएं। वो तो आपकी बात आइडियल की बात कर रहे हैं कि आइडियल ये होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ आइडियल निज़ाम नहीं है। आप इलेक्शन लड़ने जाएं, आपसे लोग गटर, पानी और ये मसाइल हैं लोगों के, तो लोग उसी की बात करते हैं। कोई ये नहीं बात करता एमएनए से कि आप क्या कानून साजी करेंगे, ये बातें कोई नहीं करता। मैं खुद इलेक्शन लड़ता रहता हूँ, नहीं बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन आप तो सर आप तो ये कह सकते हैं ना कि भाई चलें बाकी सूबों में ना सही, सिंध में तो बल्दियाती निज़ाम मौजूद है, ये काम सारा उन्होंने करना है। सर वो सही है, काम उन्हीं का है, लेकिन मैं लोगों की जनरल अप्रोच बता रहा हूँ। और वो इसलिए हो गई है कि क्योंकि हमारे यहाँ बल्दियाती इंतखाबात कराते नहीं थे लोग।
हाँ, ये भी बल्दियात के का भी लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, तो लोग सारी वही डिमांडें करने लगते हैं जो बल्दियात की को करने, लेकिन हमारा बल्दियाती निज़ाम चल रहा है और इंशाल्लाह जब ये टेन्योर होगा तो दोबारा बल्दियाती इलेक्शन होंगे, फिर एक 4-5 साल का टेन्योर चलेगा तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। सर हुकूमत में एमक्यूएम पाकिस्तान शामिल हो जाती है सिंध हुकूमत में, तो फिर साल रह गया है बल्दियाती इंतखाबात को, फिर मिलजुल के लड़ेंगे आप लोग? नहीं, वो अलग बात है, वो अपना लड़ेंगे इलेक्शन, वहाँ पर ना लड़ेंगे, क्यों मिलजुल के लड़ेंगे? और मिलकर फिर मेयर ले आएंगे, अच्छी बात है। तो अगर इस तरह ये मामला, सब बात की बातें कि भाई किसके पास कितनी सीटें आती हैं, कौन किसके से कौन मेजॉरिटी पार्टी है, जो मैं तो ये कहूँगा भाई अगर जो भी मेजॉरिटी पार्टी कराची से जीते, चाहे एमक्यूएम जीते, जमात इस्लामी जीते, पीटीआई जीते या हम जीते, उसको मेयर होना चाहिए। अगर हमें नहीं, अकेले कोई नहीं बना सकता तो फिर वो कहीं से किसी से सोल्यूशन बनाएगा। सर ये जो एमक्यूएम की जानिब से कहा जा रहा था वफाक के हवाले कर दें कराची को और 140A, क्या इस पर भी कोई बात हुई है जरदारी साहब से मुलाकात में? खालिद नहीं, हुसैन तो हमने बड़ा क्लियर कह दिया था ना पहले दिन से, वो ये बात करेंगे तो फिर वो हम उनको दरवाजे में भी नहीं घुसने देंगे एमक्यूएम को, अगर वो ये बात करेंगे वफाक के हवाले कर दो या ये कर दो। अच्छा, फिर दरवाजे में भी घुसने नहीं देंगे? तो बेचारे फ्रस्ट्रेट बहुत हैं, तो हमें भी उनकी थोड़ी केयर कर लेनी चाहिए। वो कहते हैं जी जो मुतफ़िका आइन दिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, उस आइन में लिखा हुआ है कि भाई सूबे बनाने का एक तरीक़ाकार दर्ज किया हुआ है। वो कह रहे हैं उसके तो मुताबिक वो तरीक़ाकार अपना लें, हमने कब मना किया है? यानी आप जो है उस तरीके से सूबे बन जाए तो मुज़ायका नहीं है, ये नजमी आलम साहब का स्टेटमेंट है। देखिए, अगर कानून के मुताबिक कोई होता है, सिंध असेंबली करारदाद पास कर देती है तो हम जमहूरी लोग हैं, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। नहीं, नए सूबे के तो फिर आप मुखालिफ नहीं है ना, सिंध में कोई सूबा बनता है तो बन जाए। भाई मैंने आपसे कहा कि सूबा बनाने का एक तरीकाकार है आइन में, आपने खुद ही कहा। नहीं, बिल्कुल सही है, मकसद ये उस तरीकेकार के तहत सूबा बन जाए, आपको एतराज नहीं है? फिर पीपल्स पार्टी वोट नहीं देगी नया सूबा सिंध में बनाने के लिए। अगर कोई किसी के पास अक्सरियत आ जाती है वो ले आए दरफा, लेकिन पीपल्स पार्टी उसके अगेंस्ट वोट देगी हर हालत। पीपल्स पार्टी तो अगेंस्ट वोट देगी। और ये जो सर सानिया गुल प्लाजा था, इसमें क्या सर प्रेशर हुई है? क्योंकि जाहिर है बड़ा जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ ना। देखिए, उसमें अभी आपसे सुनते जुबैर मोतीवाला साहब को कि बड़ी खामोशी से उनको पैसे दिए गए, जो लोग बेचारे शहीद हुए थे उनके सबके फैमिली के घर पे मैं खुद गया हूँ, मेरी जिम्मेदारी लगी थी, उनको चेक देने की वो दिया है, और अब गुल प्लाजा को दोबारा तामीर करने का मंसूबा बना रहे हैं। और ये जल्दी शुरू हो जाएगा, इसको बनाएंगे, उनको गवर्नमेंट बना के देगी उनको, और लोगों को फ्री दुकानें देगी। और कब तक का मंसूबा है सर ये उनके हवाले करने का? सर ये दो इतनी बड़ी बिल्डिंग अगर बनानी है 2 साल तो लगेंगे ना, इससे पहले तो आप नहीं बना सकते। अच्छा, तकरीबन 2 साल, और 2 साल तक सर उन लोगों के लिए 2 साल तो लगे। उन लोगों के लिए सर कुछ कर रहे हैं? नहीं, वो तो बात अभी देखिए ना, अभी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम इनको सिंध बैंक से विदाउट इंटरेस्ट लोन दिला देंगे, उस पर कोई सूद नहीं हो, इंटरेस्ट नहीं होगा। वो भी एक बड़ा रिलीफ है कि अगर आप 1 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए कर्जा लेते हैं और उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना, आपने सिर्फ असल ही वापस करना है, ये भी एक बहुत बड़ा रिलीफ है। अभी 5-5 लाख रुपए हर एक दुकानदार को दिए गए हैं कि भाई 1-2 महीने उनको अपने आप को स्टेबल करें। उसके अलावा एक्सपो में उनको जगह दी गई कि भाई ईद के मौके पे अगर आप वहाँ पे, मैंने भी जाके देखा बहुत लोग आए हुए थे, यही दुकानदार थे जिनको स्टॉल दिए गए, किसी और को नहीं दिए गए। अच्छा, इनके लिए जाहिर है रमज़ान में भी आपने ये इनिशिएटिव लिया। और सर ये जिम्मेदारान जो भी हैं सानिया गुल प्लाजा के, वो तो आप देखें, वो तो एक जुडिशल कमीशन सबके कहने पे बना दिया। अब जुडिशल कमीशन जो फैसला करेगा, जिसको जिम्मेदार ठहराएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अब तक के जो फैक्ट सामने आ रहे हैं सर, उसके मुताबिक तो बहुत सारे लोग जाहिर जिम्मेदार हैं इसके। सर है, कोई ना कोई तो जिम्मेदार है ना, मैं नहीं कह रहा कोई जिम्मेदार नहीं होगा, लेकिन अब फैसला जुडिशल कमीशन ने करना है, मैंने, आपने या सिंध गवर्नमेंट ने नहीं करना। बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, रमज़ान के बाद सर देख रहे हैं कोई सियासी हलचल? बिलखसूस में बात कर रहा हूँ कराची की। कोई हलचल नहीं है सियासी, किस बात की सियासी हलचल? अच्छा, कुछ नहीं होने वाला? कोई चेंजिंग, कोई तब्दीलियाँ नहीं, क्यों होंगी तब्दीली? खान साहब कोई बाहर आते नजर तो नहीं आ रहे आपको? मैं तो पर्सनली मैं तो इस बात की हूँ कि खान साहब को बाहर आ जाना चाहिए, उनको बाहर छोड़ दें, उनसे कहीं जलसे कर लो, कुछ नहीं होगा। सर वजह क्या आप चाहते हैं? पूछे बाखुदा, मेरी जाती राय ये है कि खान साहब को बाहर छोड़े, उनसे कहीं जलसे करो भाई, 10-20 जलसेों के बाद फिर क्या करेंगे वो? अच्छा, आपको लगता है कि कर लेके इस्लामाबाद को फतह कर लेंगे क्या? इसका मतलब नहीं होना। नबी साहब, आपको लगता है कि जितने दिन वो अंदर रहेंगे खामखा बड़ा लीडर बना देंगे लोग?
हाँ मैं तो कह रहा हूँ उनको, मैं तो पहले दिन से हूँ कि उनको बाहर खान साहब को छोड़ें, उनसे क्या करो जल्द से। लेकिन वो इंतजार भी तो फैलता है ना सर। नहीं देखिए, अगर वो कोई ऐसा प्रोग्राम करेंगे जिससे हंगामा या दंगा फसाद हो तो फिर कानून हरकत में आएगा। आप जलसा खामोशी से करें, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, घर जाएं। अगर आप ये कहेंगे कि मैं आके इस्लामाबाद पे कब्जा करूंगा, धरना दूंगा, तो वो तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो नजर आ रहा है आपको कोई रियायत मिलती हुई उनको बाहर आने के आसार? अब वो तो देखिए, ये मामले सब अब कोर्ट में हैं। हमने भी सर जितने सर हमारे लीडरान बनते नजीम सब साहब, कोर्ट के थ्रू। आप माशाल्लाह 40 साल से सियासत में ही, तो आपको भी पता है कि कोर्ट से रिलीफ कैसे मिलता है या नहीं मिलता और कैसे डील होती देखिए, है सारी आप चीजें। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इनके केसेस हैं, जो निचली कोर्टों में भी नहीं है कि आप कहें कि जी हमने कोई वो कर ली, मनूवरिंग कर ली। अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उनके केसेस हैं, वहां से उनके वकील जाते हैं, वो उनको रिलीफ। मुझे तो ऐसा लगता है भी सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन कहा भी कि आप लोग तो लगता है कि तैयारी करके नहीं आते केस में, या लगता है कि आप इमरान खान को छुड़ाना नहीं चाहते। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके वकीलों को, हमने तो नहीं कहा। वहाँ लगता तो बाहर यही है, बहुत सारे लोग ये आप जो बात की करते हैं कि वो शायद पार्टी ही नहीं तो चाहती। पार्टी नहीं चाहती तो हम क्या करें। और सिंध में आपने सर, वैसे तो बात आप करते हैं आप भी और आपकी पार्टी भी कि भाई सिंध में हालात वो पंजाब वाले नहीं है, यहाँ हमने आज़ादी दी हुई है, लेकिन उनके भी विचार हैं कि पुराने जो साबिक 2-3 MNA को पकड़ के जिस तरह तशद्दुद किया गया पुलिस की जानिब से, वो भी काबिल मजम्मत है सर। देखिए, ये हम भी भुगतते रहे कि जब भी कोई स्ट्राइक की कॉल होती थी तो पुलिस ऐसे हम लोगों को, एक्टिव लोगों को प्रिकॉशन के तौर पे बिठा लेती थी। ये एक इंतजामिया MPO की तरह उसमें किया, उसके बाद वो सब छुड़ गए, कोई भी नहीं है अब बंद। नहीं बंद नहीं है, लेकिन जो तशद्दुद किया उसके बाद उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं। नहीं, पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों होती? तो जो तशद्दुद किया सर, पुलिस ने तो तशद्दुद करना भाई, क्या देखिए ये कानून पुलिस में तो है नहीं, थाने में कि अगर बंद वो करने के बाद देखती- तशद्दुद किया सर। देखिए, थाने में बंद करना कोई गैर कानूनी काम नहीं है। पुलिस ये करती है कि भाई अगर लॉ एंड ऑर्डर का मसला होने का डर है तो यही काम है ना इंतजामिया का, पहले से बंदोबस्त करके रखे कि लॉ एंड ऑर्डर ना हो। किसी का रिकॉर्ड ऐसा है थर्ड डिग्री इस्तेमाल करना। तलवार पे इनका मुजाहरा था, कोई नहीं रोक रहा था इनको, कुछ नहीं कर रहे। वहाँ इन्होंने खुद पुलिस पे हमला किया जिसमें SHO बहुत बुरी तरह जख्मी हुआ था। थर्ड डिग्री तो डिग्री तशद्दुद को क्या कहेंगे आप? जी, थर्ड डिग्री तशद्दुद जो होता है थानों में सर। ठीक है, इनके ऊपर तो थर्ड डिग्री नहीं हुआ वो कभी भी, वो तो हमारी किस्मत में थे। थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री सारे बर्दाश्त किए हमने, किसी पे सिंध में थर्ड डिग्री से नहीं हुआ बोल रहे। अब वो आप सियासी बयान तो कुछ भी दे, लेकिन आप लोगों ने सर सीख लिया ना, आप तो तशद्दुद हुआ, बिल्कुल हुआ, कोड़े भी खाए आप लोगों ने, लेकिन आप लोगों ने किसी को बंद करके तशद्दुद नहीं किया। लेकिन आप लोगों ने सीख लिया ना सर कि जो तशद्दुद करने वाले हैं, करवाने वाले हैं, उनसे अच्छी सलाम दुआ हो गई तो बस 35 साल से माशाल्लाह। हमने उनको जो इनके लोग पकड़े गए उनको तशद्दुद किसी पे नहीं हुआ, बस MPO के तहत उनको बंद किया बस, और तशद्दुद वगैरह कोई जरूरत नहीं थी। नहीं वो तो खैर बुलवाना थोड़ी था उनसे कुछ। नहीं, वीडियोस मौजूद हैं, बाकी उस पर यार इंजार साहब ने माजरत भी की थी। कहीं पे हो जाता है, पुलिस वालों ने इंडिविजुअली तौर पे कोई रेजिस्ट करता है तो पुलिस वाले बाजू का कर जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। होता है कि बाजू का पुलिस थोड़ा सा हेवी हैंडेड ट्रीट कर लेती है, जो नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी नहीं थी कि भाई पकड़ो मारो ताकि इनको बिल्कुल दबा दो, ऐसी कोई हमारी पॉलिसी। सर 17 साल की कारकर्दगी से बहैसियत एक सियासी वर्कर के आप अपनी पार्टी से बिल्कुल मुतमईन है कि बेहतरीन काम किया इन सालों में आप लोगों ने? देखिए, अगर हमने नहीं काम किया होता तो सिंध के अवाम में उठा के फेंक चुकी होती। सर KPK में भी तीसरी मरतबा आ गए हैं खान साहब की हुकूमत, क्या समझे फिर वहाँ भी काम हुआ है? हाँ, लोग उनको दे रहे हैं वोट, तो मैं क्या कह सकता हूँ लोग। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि KPK से रोजगार की तादाद में की तलाश में हजारों लोग कराची का रुख करते हैं हर महीने। तो बात ये है कि अगर वहाँ इतनी तरक्की कर दी तो लोग क्यों छोड़ के इधर आ रहे हैं, वो वहीं पर उनको रोजगार मिले। नहीं वो तो खैर पंजाब से भी आते हैं, पूरे पाकिस्तान से आते हैं कराची से, बिल्कुल नहीं, सब मेजोरिटी जो है वो KPK से आती है, आते पूरे पाकिस्तान से है, ज्यादातर लोग सराइकी बेल्ट या वहां से आते हैं सर। लेकिन ये सहूलत सिंध में दस्तियाब है ना सर, KPK से आए, कोई सराइकी बेल्ट से आए, माशाल्लाह सरकारी नौकरियां उनको मिल जाती हैं, हम कहीं जाएं तो हमें नहीं मिलती सर। अब ये तो हमारे सिंध वालों का बड़ा दिल है कि हम यहाँ से कराची में, यहाँ पे वहां से आने वाले लोग MNA MPA भी बन जाते हैं। ये तो मसला है। कराची वाला जाके सर, कराची वाला जाके बन्नू से नहीं जीत सकता, कराची वाला जाके फैसलाबाद से नहीं जीतता, ना नौकरी नहीं जीत सकता, लेकिन यहाँ पे कराची का दिल बड़ा है ना। तो बाकी
یہ اب اس میں دیکھیں اب کراچی کی ڈائنامکس بھی بہت چینج ہو چکی ہیں، جو 88 میں تھی یا 80s میں تھی، ارلی 80s میں، اب بہت زیادہ چینج ہو گئی ہے، آبادی کا تناسب بہت بدل گیا ہے. یہ ساری چیزیں بھی آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے. سر وہ آبادی کا تناسب نہیں رہا ہے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. اب تو آبادی بھی ظاہر ہے بہت بڑھ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی گلے شکوے تو یہی ہیں کہ جی مردم شماری میں پورا اب بھی نہیں گنا گیا کراچی والوں کو. میں خود بھی مطمئن نہیں ہوں، یقین مانے جو مردم شمار، میں صرف اس کی مثال ڈی ایچ اے کلفٹن دیتا ہوں. کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ کی آبادی 3,05,000 تھی، اب اس سینسز میں 2,65,000 ہو گئی، جبکہ آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا فیز 8 بن گیا، بالکل. ڈیفنس میں کتنی وہ ہوئی، لیکن آبادی نہیں بڑھی، کم ہوگی بلکہ. تو سر یہ سوالیہ نشان تو ہے نا، اس پہ نہیں آپ سمجھتے کہ کام ہونا چاہیے؟ نہیں، اس پہ تو آپ نے دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی اعتراض کیے تھے بہت کہ بھائی، اور اس مردم شماری کو ہم نے تو ویلیڈیٹ نہیں کیا تھا، جو جب کابینہ نے ویلیڈیٹ کیا اس میں ایم کیو ایم بیٹھی ہوئی تھی، ہم نہیں تھے عمران خان کی کیبنٹ میں. جی یہ بات تو درست انہوں ہے. نے کیوں اس کو وہ سینٹرک کیا، کیوں اس کو ویلیڈیٹ کیا ایم کیو ایم نے؟ تو اس پر اب بھی اس کا کچھ جواب تو نہیں، بالکل صحیح بات ہے آپ اس کی. کا جواب تو ایم ہاں کیو ایم دینا کہ کابینہ میں نے جب پاس کیا تو ایم کیو ایم نے اعتراض کیوں نہیں اٹھایا؟ ان کے بھی وزراء تھے اس میں. یہ بات درست ہے. تو ابھی کچھ اس پہ انیشیٹو لے گی پاکستان پیپلز پارٹی؟ یہ اب تو دیکھیں جو بھی ہو گیا ہو گیا، اب نیکسٹ سینسز ہوں گے تبھی ہوگا. ابھی کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اب آپ نے اس کو ایک ریگولائز کر دیا، سینسر کو پاس کر دیا، اب تو اس میں بدلاؤ نہیں آ سکتا. کیونکہ ایم کیو والے تو یہ بھی کریڈٹ لیتے ہیں نا، 5 سال کے 10 سال کے بعد ہوتی ہے، ہم نے 5 سال کے بعد دوبارہ کرائی ہے. فرق کیا آیا؟ نہیں آبادی بڑی ہے نا، 1,60,60 تھی، 2,05,000 لیا ہے. بھائی ٹھیک ہے، ہم نے تو مستقل، ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا سندھ کہ بھائی کراچی کی آبادی جو ہے، میں بھی چاہوں گا کہ جو ہے آبادی جس کی وہ ویسے ہی فگر ہے، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے آپ 6 مہینے کسی ضلع میں رہ جائیں تو آپ وہیں گنے جائیں گے. اب بالکل یہ بات صحیح ہے، بالکل یہ بات صحیح ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو کراچی میں رہتے ہیں، آپ نے خود مثال دی دوسری دیگر صوبوں کی، اس کے باوجود ووٹ وہی ہے ان کا. ووٹ ایک الگ چیز ہے، ووٹ الگ چیز ہے، آبادی میں گنتی الگ بات ہے. اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہاں رہتے ہیں، انہوں نے اپنے ایڈریسز وہیں کے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ ووٹ جو ہے وہ ایڈریس کے حساب سے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے سر، زیادہ زیادہ یہ بتائیے سر کہ جس طرح اس وقت سیاسی صورتحال چل رہی ہے پاکستان میں، عید کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ کو تو کوئی ہلچل نظر نہیں آ رہی، بلکہ اسموتھلی یہ گورنمنٹ جو ہے وہ چاروں صوبوں کی حکومتیں، وفاقی حکومت بھی 5 سال پورے کر لے گی انشاءاللہ، اور یہی پاکستان کے لیے بہتر ہے. جی پاکستان کے لیے بہت شکریہ نجم صاحب نے وقت دیا. نیال صاحب ہم سے بات کر رہے تھے، جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں آج سے خالد مقبول صدیقی صاحب کی، تو وزارتوں کی پیشکش حکومت میں آنے کی باتیں ہوئی ہیں، اور یہ پہلے بھی ہم نے کی تھی، یہ لوگ آئے نہیں تھے، اور اب خالد مقبول صدیقی صاحب اپنی پارٹی سے اور ظاہر رابطہ کمیٹی سے وہ اجلاس بلائیں گے یا ان سے مشاورت کریں گے، اس کے بعد وہ جواب دیں گے. اور میری کل گزشتہ روز بھی ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے اہم رہنما سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس سے جو ہم نے پوچھا تھا کہ جناب کیا کیا ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی 4 وزارتیں آئینی قانونی طور پہ موجود ہیں، وہ دی جا سکتی ہیں انہیں. 2 ہمارے پاس مشیران کی جگہ ایڈوائزر کہہ لیجیے ان کی خالی ہے، تو یہ آفر ان کو، اور اس میں وہ ایکسیپٹ کرتے نہیں کرتے. وہ وزارتیں بھی خیر انہوں نے مجھے بتائیں کہ یہ وزارتیں باقی ہیں 4 یہ دی جا سکتی ہیں. تو یہ یو ٹرن ہے ایم کیو ایم پاکستان کا، یا ایک گروپ بندی ہے؟ کیونکہ خالد مقبول صدیقی صاحب کسی اور طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں، باقی پارٹی کسی اور طرف چل نکلتی ہے. خالد مقبول صدیقی صاحب تعریفیں کرتے نظر آئے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ زیادتی ہو گئی ہے کامران رضوری صاحب کے ساتھ. دوسری جانب فاروق ستار صاحب کو دیکھ لیجئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فل فور حکومت سے ہمیں باہر آ جانا چاہیے، حکومت پر رہنے کا جواز ہی نہیں بچا اب تو کوئی بھی. لیکن باقی پارٹی اس بیان کے ساتھ فاروق ستار کے نہیں کھڑی ہوئی. گورنر صاحب نے خود بھی کہا کہ جی میری پارٹی میرے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی یا بیانات نہیں دے رہے، تو یقیناً ان کی کوئی مجبوری ہوگی. وہ مجبوری کیا ہوتی ہے وہ بھی بڑا ایک سوال نشان ہمیشہ ایم کیو ایم کی طرف ہوتا ہے، ایم کیو ایم پاکستان کی جانب. اور ماضی میں جس طرح ایم کیو ایم کے 9-0 مرکز پر تمام پارٹیز کے سربراہان کو ہم نے آتے دیکھا، اور جب ایم کیو ایم کی حمایت درکار ہوتی تھی، لیکن اب اس ایم کیو ایم کا ہم نے دیکھا کسی کو بھی حمایت درکار ہو تو انہیں بلا لیا جاتا ہے اپنے یہاں. نون لیگ کو اگر حمایت درکار ہے وہ کہتے ہیں جی لاہور آ جائیے، پاکستان پیپلز پارٹی کو حمایت درکار ہے یا کوئی بات بھی کرنی ہو تو کہتے ہیں جی بلاول الحاص آ جائیں یا اسلام آباد آ جائیں. تو اس ایم کیو ایم پاکستان کا ظاہر اب لگتا یہی ہے
پرانی تنخواہ پہ ہی کام جاری رکھیں گے، اور وہ جو بات کی جا رہی تھی کہ کراچی میں جناب عید کے بعد دمشق اندر ہوگا، فی الحال ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگر پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت، ملاقات کے بعد۔